হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু ইন্ডিগো পডকাস্ট। আনাদার এপিসোড নিয়ে আপনাদের সামনে চলে আসলাম, এপিসোড নাম্বার 43। তো যেটা হলো যে আজকে আমি নিজে কোনো কিছু দেখাবো না। আমি যেটা হলো আরেকজন যিনি কন্টেন্ট ক্রিয়েটর, হ্যাঁ, তার যেটা হলো ল্যাং ফোকাস চ্যানেলের নাম। সেখানে তিনি যেটা ব্রাজিলিয়ান পর্তুগিজ এবং পর্তুগালের পর্তুগিজ অর্থাৎ ইউরোপিয়ান পর্তুগিজের মধ্যে কিছু ডিফারেন্সেস উনি দেখাচ্ছেন। তো আমরা সেটা প্লে করব, সেটা নিয়ে আমরা কিছু আলোচনা করব, ঠিক আছে? তাহলে আরো আমরা বেটার নলেজটা আমরা নিতে পারবো, ঠিক আছে? সো চলুন শুরু করি। Portuguese spoken in Brazil and the Portuguese spoken in Portugal are significantly different in terms of pronunciation, vocabulary, and grammar. Brazilians often say it's difficult to understand Portuguese people, and Portuguese people often say that Brazilians speak incorrect or broken Portuguese. এটা কিন্তু আসলে সত্যি যে আপনার ব্রাজিলিয়ান পর্তুগিজ এবং ইউরোপিয়ান পর্তুগিজের মধ্যে ভোকাবুলারি, গ্রামার এগুলো সবকিছুই কিন্তু আপনার অনেক ডিফারেন্ট, ঠিক আছে? তো এগুলো কি কি ডিফারেন্ট সেগুলো নিয়ে আমরা আজকে দেখব। Bem, para mim falar acerca da minha terra natal é assim um pouco um assunto, um bicho de sete cabeças, porque eu sou originário de uma região do norte de Portugal. No entanto, cresci na cidade de Aveiro, que pertence ao centro litoral, e a minha identidade está um pouco dividida entre os dois lugares. Brasília é a capital do Brasil. É uma cidade moderna inaugurada na década de 1960. Hoje é a terceira maior cidade do país, uma metrópole de mais de 3 milhões de habitantes. A população de Brasília veio de várias regiões, especialmente do Nordeste e do Sudeste, sendo, por esta razão, uma cidade multicultural. Brasília é a síntese do Brasil urbano. The samples you just heard were of the Brasiliense accent of Brasilia and the accent of Lisbon, Portugal. There's a lot of variation within each country as well, but these two accents are more or less representative of the main differences between European Portuguese and Brazilian Portuguese. Even if you don't know any Portuguese, you may have noticed that something was different about the way the two varieties were pronounced. European Portuguese is stress time. হ্যাঁ, এটা কিন্তু আমি আমার আগের ভিডিওগুলোতেও কিন্তু বলেছি বা আগের কন্টেন্ট গুলোতেও বলেছি যে আপনার ব্রাজিল যেটা হলো ইউরোপিয়ান যে পর্তুগিজ মানে পর্তুগালের যে পর্তুগিজ, এখানে কিন্তু অনেক বেশি উচ্চারণের উপরে জোর প্রয়োগ করা হয়, ঠিক আছে? অনেকটা স্ট্রেস প্রয়োগ করা হয়। তো সেটাই কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে। আবার ব্রাজিলিয়ান পর্তুগিজে কিন্তু এত স্ট্রেস কিন্তু প্রয়োগ করা হয় না, ঠিক আছে? Brazilian Portuguese is syllable timed. In syllable timed languages, each syllable lasts for a more or less equal duration of time. For example, this word, meaning excellent, in European Portuguese, Excelente. Excelente. and in Brazilian Portuguese. Excelente. Excelente. এটাই যেমন হলো আপনার ইউরোপিয়ান পর্তুগিজে যে সকল শব্দগুলোকে তারা উচ্চারণ করে না, সেই শব্দগুলোকে কিন্তু আপনার ব্রাজিলিয়ান পর্তুগিজে কিন্তু আপনার সেটা উচ্চারণ করে, ঠিক আছে? যেমন এক্সিলেন্ট, যেটার এক্সাম্পলটা দিয়েছে, এক্সিলেন্ট, এক্সিলেন্ট, ঠিক আছে? হ্যাঁ, তো এটা কিন্তু আপনার ব্রাজিলিয়ান পর্তুগিজে এক্সিলেন্ট এরকম একটা মানে উচ্চারণ আসে। সো দেখি আমরা। Excelente. This in pronunciation involves the L sound in either language. At the end of a word or syllable, in European Portuguese it's l or ul, like a dark L sound. In Brazilian Portuguese, it's like a w, like a W sound after a vowel. For example, the word for couple. Casal. Casal. The sound represented by the letter S is also different in some contexts. In European Portuguese, it's sh before a voiceless consonant, even if it's in the following word, and before a pause. In other words, at the end of a word if there's nothing right after it. In most Brazilian accents, it's s before a voiceless consonant and before a pause. For example, the phrase meaning pretty good. Bastante bom. Bastante bom. Note that in some Brazilian accents, such as the Carioca accent, the European sound ভেরি গুড যে ওয়ার্ডটা, এটা হলো বাস্তান্তে বন, ঠিক আছে? এখন পর্তুগিজ, ইউরোপিয়ান পর্তুগিজে বাস্তান্তে বন, আর ব্রাজিলিয়ান পর্তুগিজে বাস্তান্তে মানে আরো বেশি আপনার মানে খোলাখুলি উচ্চারণ। আর ইউরোপিয়ান পর্তুগিজের স্ট্রেস দিয়ে হলো আপনার এটার উচ্চারণ করা হয়। is used. Before a voiced consonant, in European Portuguese it's j. In Brazilian Portuguese it's z in most accents. For example, the word meaning same. Mesmo. Mesmo. Note that between vowels it's z in both European and Brazilian. ইউরোপিয়ান পর্তুগিজে আপনার যেটা হলো জ কে আপনার একটু জয়ের মতো উচ্চারণ করে, আর ব্রাজিলিয়ান পর্তুগিজে আপনার হলো জ কে জ এর মতো উচ্চারণ করে, মেজমো আর মেসমো, ঠিক আছে? দুটার মধ্যে ডিফারেন্সেস হলো এটা। Brazilian accents. We saw this before in the word Casal. Casal. The R sound also differs between the two countries, depending on the context it appears in. There's plenty of variation of the R sound within each country too, but I'll try to give the general tendencies. When at the beginning of a word or doubled, in European Portuguese it's r, similar to a French or German R, while in Brazilian Portuguese it's ha, ha, or ha. For example, Rico. Rico. at the যেমন ইউরোপিয়ান পর্তুগিজে কিন্তু আপনার রটাকে একটু গাঢ় করে উচ্চারণ করে,
আর ব্রাজিলিয়ান পর্তুগিজের রটা আপনার হয়ের মতো উচ্চারণ হয়, যেমন রিচ, রিচ শব্দটা হচ্ছে হলো রিকো। তো ইউরোপিয়ান পর্তুগিজ এটা রিকো। আর যদি আপনি ব্রাজিলিয়ান পর্তুগিজে বলেন তাহলে এটা হবে হিকো। ঠিক আছে, যেমন ব্রাজিলিয়ান পর্তুগিজে এলিসিওনাদা, বাট ইউরোপিয়ান পর্তুগিজে রিলিসিওনাদা। ঠিক আছে। The end of a syllable, it's the same as above in Brazilian Portuguese. In European Portuguese, it's normally an alveolar tap. For example, Retornar. Retornar. note that between vowels, or after a consonant but before a vowel, it's an alveolar tap in both varieties. Programa. Programa. Another characteristic difference is the pronunciation of D followed by I. In Portugal, it's pronounced D, or the, usually when between vowels. In Brazilian Portuguese, it's G. For example, the word for day. Dia. Dia. There's a parallel difference in the pronunciation of T followed by I. In Portugal, it's T, though the vowel may be reduced in unstressed syllables. In Brazil, it's Chi. For example, the word for ant. Dia. এটা আমরা খুব ইজিলি আমরা এটা আইডেন্টিফাই করতে পারি, যেটা আসলে আমাদের দরকার নাই। যে আপনার ইউরোপিয়ান পর্তুগিজে, ঠিক আছে, যেমন আমরা বন্দিয়াকে আমরা বন্দিয়া বলি, কিন্তু ব্রাজিলিয়ান পর্তুগিজে বনজিয়া, দটা আপনার জয়ের মতো উচ্চারণ হচ্ছে। আবার হচ্ছে হলো টিটাকে আপনার পর্তুগিজে, ইউরোপিয়ান পর্তুগিজে আপনার টি উচ্চারণই করা হচ্ছে। ঠিক আছে, আবার কোনো সময় আপনার টিটা পুরোপুরি উচ্চারণ করা হয় না, অর্ধেক উচ্চারণ করে টি, এভাবে টি। হ্যাঁ, আর ব্রাজিলিয়ান পর্তুগিজে চি, চি এর মতো উচ্চারণ করা। সো ওই পার্টটুকু আমরা বাদ দিয়ে দিতে পারি, ওই পার্টটুকু আমাদের দরকার নেই। আমরা বন্দিয়াই শিখবো, আমরা টি টি শিখবো। ঠিক আছে। The Portuguese varieties of Portugal and Brazil share the vast majority of their vocabulary, but just like British people and North American people use some different vocabulary, so do people from Portugal and Brazil. The words for train. In European Portuguese, it's Comboio. but in Brazilian Portuguese, it's Trem. which comes from the English word train. The words for bus. Autocarro. Ônibus. The words for catching a lift or hitching a ride. Boleia. Carona. প্রিভিয়াস এই জায়গাটাতে আপনারা একটা জিনিস খেয়াল করেছেন যে ট্রেনকে ইউরোপিয়ান পর্তুগিজে কম্বোইও বলে, আর যেটা হচ্ছে ব্রাজিলিয়ান পর্তুগিজ আপনার ট্রেন বলে। আবার বাসকে অটোকাহো, অটোকাহো বলে। আর যেটা হচ্ছে হলো আপনার ব্রাজিলিয়ান পর্তুগিজে বাসকে বলে অনিবাস। ঠিক আছে, সো এইরকম হচ্ছে কিছু ডিফারেন্সেস থাকে। তো আমরা ব্রাজিলিয়ান ভোকাবুলারি সেগুলো না নিলেও হচ্ছে, ঠিক আছে, আমরা জাস্ট ডিফারেন্সেস গুলো আমরা দেখি। Ônibus. The words for catching a lift or hitching a ride. Boleia. Carona. The words for bathroom. In Portugal, it's Casa de banho. which means house of bathing. But in Brazil, it's Banheiro. interestingly, in Portugal, this word actually means lifeguard. The words for toilet. Sanita. Vaso sanitário. The words for fruit juice. Sumo. Suco. Breakfast. Pequeno almoço. This means little lunch. Café da manhã. একটু পিছনে যদি দেখাই, পর্তুগালে ওয়াশরুমকে কাজে দে বাইনো বলে। ঠিক আছে, আর ব্রাজিলিয়ানরা বলে বানেরো, বানেরো। ঠিক আছে, টয়লেটকে বলে সানিতা, সানিতা। আর ব্রাজিলিয়ানরা বলে ভাজো সানিটারিও। ঠিক আছে, এই হচ্ছে হলো আপনার ডিফারেন্সেস আপনার ইউরোপিয়ান পর্তুগিজ আর ব্রাজিলিয়ান পর্তুগিজে। আর অপরদিকে আপনার যেটা হচ্ছে জুসকে আপনার পর্তুগালে বলা হচ্ছিল সুমো, আর ওইদিকে ব্রাজিলিয়ানরা বলে সুকো। ঠিক আছে। Breakfast. Pequeno almoço. This means a little lunch. Café da manhã. This means more. দেখেন আপনার লাঞ্চ আপনার যেটা হচ্ছে হলো সকালবেলা নাস্তাকে বলে পিকেন আলমোসো পর্তুগালে। ঠিক আছে, বাট আপনি যদি ব্রাজিলে, আপনি ব্রাজিলিয়ানরা বলেন, তারা বলবে কাফে দা মানিয়া, কাফে দা মানিয়া, মানে হচ্ছে হলো সকালবেলা মর্নিং কফি। ঠিক আছে, ওটা হচ্ছে নাস্তা। Greater. Frigorífico. Geladeira. ফ্রিজকে পর্তুগালে বলে ফ্রিগোরিফিকো, আর যেটা হলো ব্রাজিলিয়ানরা বলে হচ্ছে হলো আপনার জেলাদেরা। ঠিক আছে, এই হচ্ছে হলো ডিফারেন্স। In Brazilian Portuguese, Frigorífico. is used with the meaning of meat processing plant. I imagine it was a ব্রাজিলিয়ান পর্তুগিজে কিন্তু আপনার এই যে ফ্রিগোরিফিকো, এটার মানে মিট প্রসেসিং প্ল্যান্ট, মানে টোটালি এবার একটা ডিফারেন্ট মিনিং এ চলে যাচ্ছে। originally used to refer to a cold storage facility for meat. Let's look at a sentence for a second. There's milk and juice in the fridge. In Portugal Há leite e sumo no frigorífico. and in Brazil. Há leite e suco na geladeira. দেখুন, ইউরোপিয়ান পর্তুগিজে ফ্রিজের মধ্যে আপনার দুধ এবং হচ্ছে হলো জুস আছে। ঠিক আছে, মানে হইতেছে হচ্ছে হলো আপনার হ্যাভ মানে আছে। A leite e sumo na frigorífico. ঠিক আছে, বাট ব্রাজিলিয়ান পর্তুগিজে a leite e suco na geladeira. ঠিক আছে, দুটার মধ্যে ডিফারেন্স। In both varieties, word for word it's there is milk and juice in the fridge. Aside from the different vocabulary, notice the different pronunciation of the word for milk. Leite. Leite.
Again, we hear the difference in how TE is pronounced when unstressed. The words for cell phone, Telemóvel. celular, the words for screen, meaning the screen of a TV or computer. In Portugal, it's, Ecrã. which comes from French, écran. In Brazil, it's, tela, this word also occurs in European Portuguese, পর্তুগালে মোবাইলকে আপনার টেলিমোবাইল বলে আর ব্রাজিলে সেলুলার, ঠিক আছে? সো এরকম ডিফারেন্সেস আপনি ইউরোপিয়ান পর্তুগিজ এবং ব্রাজিলিয়ান পর্তুগিজের মধ্যে দেখতে পাবেন। but is used for other types of screens or canvases, not screens on electronic devices. The words for three-piece suit are different. Fato. terno, The meaning of three-piece suit is unique to Brazilian Portuguese, but this word exists in Portuguese in general with the meaning of tree. পাতো হচ্ছে হলো আপনার স্যুট পরেন না, সেই স্যুট, ঠিক আছে, ব্লেজার কোট। কিন্তু ব্রাজিল এটা তেরনো, ঠিক আছে? সো ডিফারেন্ট ভাষা, ডিফারেন্ট শব্দকে বলে পালাভরা, ডিফারেন্ট পালাভরাস, ঠিক আছে? Trio, or set of three. There are quite a few words like that that have different meanings in either country. Sometimes their primary meaning is different, and sometimes there's an additional meaning that doesn't exist in the other country. Camisola. In Portugal, this means t-shirt or sweater. camisola, In Brazil, it means nightgown or night dress. Some of these words can be a little dangerous. Puto. In Portugal, this means boy. puto, In Brazil, one meaning is to be really angry, and another meaning is, well, a male prostitute. Similarly, Rapariga. in Portugal, this means a young lady. rapariga, In Brazil, this means a female prostitute. এখানে দেখেন আপনার কামিজলা হচ্ছে হলো টি শার্ট, কিন্তু আপনি ব্রাজিলিয়ানকে কামিজলা বললে তারা মনে করবে নাইট গাউন বা নাইট ড্রেস, ঠিক আছে? আবার পুতো, ঠিক আছে, পুতো কিন্তু হচ্ছে হলো পর্তুগালে আপনার যেটা হচ্ছে হলো একটা ছেলেকে বোঝায়, বা সাধারণত পুতোটা আসলে ইউজ করা হয় না, কারণ পুতো আপনার আলটিমেটলি কিন্তু আপনার ব্রাজিলিয়ান পর্তুগিজে একটা মেল প্রস্টিটিউট, ঠিক আছে, সেটা কি বোঝায়। সো যেমন ছেলেকে আপনার যেমন হচ্ছে হলো আপনার পাজ বা গাজ, হ্যাঁ, রাপাজ, গাজ, অথবা আপনার মুসো, অথবা আপনার মেনিনো, ঠিক আছে, এই সকল ওয়ার্ড গুলো আপনার ইউজ করা হয়, ঠিক আছে? পুতোটা ইউজ করা হয় না, বাট পর্তুগালে কিন্তু পুতো বলতে কিন্তু আপনার ওই বয় বুঝায়, ঠিক আছে? বাট আলটিমেটলি কিন্তু আপনার ব্রাজিলিয়ান পর্তুগিজে ইটস মেল প্রস্টিটিউট। সিমিলারলি আপনার রাপারিগা, ঠিক আছে, রাপারিগা কিন্তু পর্তুগালে বলতে আপনি একজন সাধারণ নারীকে বোঝাবেন, ঠিক আছে, একটা মেনিনা, রাপারিগা, ঠিক আছে? হ্যাঁ, কিন্তু এটা যদি আপনি ব্রাজিলিয়ান পর্তুগিজে বলেন বা ব্রাজিলিয়ানদের কাছে বলেন, তাহলে কিন্তু এটা খুবই অফেন্ডেড ফিল করবে। এটা হলো একটা ফিমেল প্রস্টিটিউটকে আপনার রাপারিগা বলে, ঠিক আছে? সো এই হচ্ছে হলো আপনার ডিফারেন্সেস। For the meaning of a young lady in Brazilian Portuguese, the word menina, can be used. Propina. In Portugal, this means university tuition fee. propina, In Brazil, it means a bribe. There are a few differences in grammar between European and Brazilian Portuguese. Second-person singular pronouns. European Portuguese uses tu as the familiar second-person singular pronoun, and você as the informal but unfamiliar form, used with people of similar age or status who you don't know very well. Brazilian Portuguese uses você as the informal second-person singular pronoun, both familiar and এই যে এটা যেমন হচ্ছে হলো আপনার তুমি বা আপনি, ঠিক আছে? ইউরোপিয়ান পর্তুগিজে আপনার তুটা একটু বেশি ইউজ হয়, ভসেটা একটু কম হয়, ঠিক আছে? তুটা একটু বেশি ফ্যামিলিয়ার, মানুষের মধ্যে পরিচিত, ঠিক আছে? ভসেটা আপনার ইউজ হয় একটু কম। আপনি দেখবেন তু queres alguma coisa, তু queres alguma coisa, তু tens aquela coisas, তু tens, এইভাবে সাধারণত বলে, হ্যাঁ? আর ডাইরেক্ট আপনাকে তু বলে কিন্তু সম্বোধন করছে। কিন্তু আপনার ব্রাজিলিয়ানরা কিন্তু তারা বলবে você tem alguma coisa, você tem esta, você o que você quer saber, o que você quer saber, ঠিক আছে? এরকম, ঠিক আছে? a sentence meaning he saw me in European Portuguese Ele viu-me. and in Brazilian Portuguese. ele me viu, এখানে একটা জিনিস দেখেন, এখানে উপরে অনেক কথাবার্তা বলা হয়েছে। ইউরোপিয়ান পর্তুগিজে যেটা হচ্ছে হলো যে মেইন যে অবজেক্টটা, ঠিক আছে, মানে যার ব্যাপারে কথা হচ্ছে, ঠিক আছে? ধরুন এখানে কথা হচ্ছে হলো আমার ব্যাপারে, হ্যাঁ? তো আমাকে তুমি দেখেছো, ঠিক আছে? সো যেটা হচ্ছে হলো ইউ স মি, ঠিক আছে? তুমি আমাকে দেখেছো, ইউ স মি, ঠিক আছে? সো এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে হলো ইউ, ঠিক আছে? স হচ্ছে হলো ভার্ব, আর মি হচ্ছে হলো অবজেক্ট। ইউরোপিয়ান পর্তুগিজে অবজেক্টটা আপনার লাস্টেই থাকে, ঠিক আছে? কিন্তু আপনার ব্রাজিলিয়ান পর্তুগিজে অবজেক্টটা আপনার যেটা হচ্ছে আগে চলে আসে, ভার্বের আগে। যেমন আপনার যদি স হচ্ছে হলো ভিউ, ঠিক আছে, পর্তুগিজে। তো আর হি হচ্ছে হলো এলি ভিউ মি, এলি ভিউ মি, মানে আমাকে দেখছে, জাস্ট লাইক ইংলিশ আপনার হি স মি, ঠিক আছে? বাট ব্রাজিলিয়ান পর্তুগিজে এলি মি ভিউ, এখানে কিন্তু মিটা তাহলে আগে চলে আসছে, লাইক হি মি স, এরকম, ঠিক আছে? সো দিজ আর দ্য two basic grammatical differences between the European Portuguese and the Brazilian Portuguese. Brazilian Portuguese আপনার যেটা হচ্ছে হলো অবজেক্ট ভার্বের আগে চলে আসবে, আর ইউরোপিয়ান পর্তুগিজে আপনার যেটা অ্যাজ ইট ইজ আপনার ইংলিশের মতো অবজেক্ট আপনার লাস্টেই থাকবে, ঠিক আছে?
Continuous verb forms, like the present continuous, are formed differently. In Brazilian Portuguese, it's Estar. plus the gerund, but in European Portuguese, it's formed with Estar. plus a plus the infinitive. So take the phrase for I'm speaking. In Brazilian Portuguese, it's, Estou falando. and in European Portuguese, it's. Estou a falar. দেখেন বিষয়টা হচ্ছে হলো যে এটা জিরানটা মানে কি যে আমি করছি করতেছি ঠিক আছে মানে সবকিছু আপনার আইএনজি ইংলিশে যেটা হয় মানে আমরা মানে একটা চলিত ফর্ম মানে এটা চলমান চলছে ঠিক আছে তো এস্তার হইতেছে আপনার যে ভার্বটা এটা হচ্ছে হলো মানে এম 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 ইংরেজিতে এম হচ্ছে হলো আপনার এস্তার এখানে পর্তুগিজে ঠিক আছে তো এখন যদি আমি বলি যে আই এম স্পিকিং তাহলে আই এম স্পিকিং আপনি ব্রাজিলিয়ান পর্তুগিজের একটা ফর্মে আপনি ফালায় বলতে পারেন আবার আপনি ইউরোপিয়ান পর্তুগিজের একটা ফর্মে আপনি ফালায় বলতে পারেন যেমন আপনি যদি ব্রাজিলিয়ান পর্তুগিজ ফলো করেন তাহলে সেটা হবে হচ্ছে estou falando ঠিক আছে আপনি এটা যে শুধুমাত্র ব্রাজিলিয়ানরা বলে তা না এটা কিন্তু আপনার পর্তুগিজরা অনেক সময় বলে ঠিক আছে চলিত ভাষার মতো আবার আপনি যদি এটা ইউরোপিয়ান ফর্মে নিয়ে আসেন তাহলে হবে estou a falar এই ফালান্দোটা তো আসছে ফালার শব্দ থেকে ঠিক আছে estou প্লাস a প্লাস মেইন ওয়ার্ড ফালার এটা হচ্ছে আপনার ইউরোপিয়ান পর্তুগিজে মানে আমি এখন কথা বলছি আই এম স্পিকিং ঠিক আছে বাট ব্রাজিলিয়ান পর্তুগিজে আই এম স্পিকিং দ্য ডাইরেক্ট আই এম স্পিকিং estou falando ঠিক আছে Difficult. Estamos a aprender português, mas é difícil. Estamos aprendendo português, mas é difícil. দেখেন যদি আপনি মানে উই আর লার্নিং পর্তুগিজ বাট ইট ইজ ডিফিকাল্ট ঠিক আছে মানে আমরা পর্তুগিজ শিখছি কিন্তু এটা কঠিন যদি আপনি ইউরোপিয়ান পর্তুগিজে বলতে চান তাহলে উই আরটা কি হবে estamos হ্যাঁ estamos a aprender কিন্তু যদি ব্রাজিলিয়ান পর্তুগিজে বলেন aprender মানে হচ্ছে আপনার শেখা হ্যাঁ ব্রাজিলিয়ান পর্তুগিজে হবে হচ্ছে estamos aprendendo ঠিক আছে estamos a aprender português অথবা estamos aprendendo português mas é difícil mas মানে কিন্তু é difícil it is very difficult ঠিক আছে estamos a aprender português mas é difícil এটা হচ্ছে ইউরোপিয়ান পর্তুগিজ আর যদি আপনি ব্রাজিলিয়ান পর্তুগিজে বলেন estamos aprendendo português mas é difícil And Brazilian Portuguese are clearly varieties of the same language, and in terms of grammar and vocabulary, they are the same for the most part. But as you saw earlier, there are some differences that really stand out when you encounter them, especially words that have different meanings in either variety. But the biggest difference lies in the phonology of the two varieties, or their systems of pronunciation. That's probably the thing that often makes it difficult for speakers of one variety to understand the other. তাহলে আসলে ওই যেমন ব্রিটিশ ইংলিশ অথবা আইরিশ ইংলিশ বা আমেরিকান ইংলিশ বা অস্ট্রেলিয়ান ইংলিশের মধ্যে যেরকম ডিফারেন্সেস রয়েছে ঠিক আছে তো সেরকম আপনার ব্রাজিলিয়ান পর্তুগিজ এবং ইউরোপিয়ান পর্তুগিজের মধ্যে ডিফারেন্সেস রয়েছে আমাদেরকে আলটিমেটলি ইউরোপিয়ান পর্তুগিজটাই শিখতে হবে যেহেতু আমরা পর্তুগালে বসবাস করছি এবং পর্তুগিজ যেহেতু আমাদের মাদার টাং না ঠিক আছে যেহেতু আমরা ইউরোপে আছি আমরা ব্রাজিলে থাকলে হয়তো ব্রাজিলিয়ান পর্তুগিজের উপরে ফোকাস করতাম বাট আমাদেরকে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে ব্রাজিলিয়ানদের সংখ্যা 220 মিলিয়ন ঠিক আছে আর ইউরোপিয়ান মানে পর্তুগালের পপুলেশন হচ্ছিল 10 মিলিয়ন 220 মিলিয়ন ভার্সেস 10 মিলিয়ন ইটস আ বিগ ডিফারেন্স এন্ড মোস্ট অফ দ্য ব্রাজিলিয়ানস দে লিভ হিয়ার তারা এখানে আসে তারা এখানে কাজ করতে আসে তারা থাকে সো ব্রাজিলিয়ান পর্তুগিজদের যে ফোনেটিক্স অথবা যে গ্রামার ঠিক আছে সেটাও আমাদেরকে টুকটাক বুঝতে হবে তাদের সাথে কথোপকথন চালিয়ে যাওয়ার জন্য বা চালানোর জন্য তো আজকের এটা এরকম না যে আপনাকে আমি বলছি যে ব্রাজিলিয়ান পর্তুগিজ শিখতে পাই কারণ আপনি দুটার যে কোনো একভাবে আপনি কথা বলতে পারবেন আপনার ব্রাজিলিয়ান মানুষ হোক অথবা পর্তুগালের লোক হোক যেই হোক না কেন আপনার সবাই আপনার বিষয়টা বুঝবে বাট আলটিমেটলি যেটা হচ্ছে হলো ডিফারেন্সেসটা জাস্ট দেখানোর জন্য যে ব্রাজিলিয়ান পর্তুগিজ আর ইউরোপিয়ান পর্তুগিজের মধ্যে কি কি ডিফারেন্সেস আছে যেমন estou falando estou a falar একটা ব্রাজিলিয়ান পর্তুগিজ একটা হচ্ছে হলো ইউরোপিয়ান পর্তুগিজ এই দুটো হচ্ছে হলো ডিফারেন্স ঠিক আছে সো এইরকম ডিফারেন্সেস গুলো আমাদের জানার প্রয়োজন আছে ঠিক আছে কারণ এগুলো না জানলে শুধুমাত্র বোম দিয়ে তার দিয়ে তো বেশি দিন টিকে থাকা পসিবল না ঠিক আছে সো এইরকম করে আমি বিভিন্ন আপনার কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের ভিডিওস গুলো আমি নিয়ে আসবো যারা বেশি একটা রিসার্চ করার বা খোঁজার সময় পান না বা সুযোগ নাই তারা যাতে করে হচ্ছে হলো ডাইরেক্ট এই ভিডিওগুলো আমার চ্যানেলের মাধ্যমে দেখতে পারে ঠিক আছে তাহলে এরকম আরো যেটা হচ্ছে কনভারসেশনাল এই টাইপের আপনার মানে ব্যাখ্যা করার বা বিশ্লেষণ করার ভিডিওস গুলো আমি দিতে থাকবো ঠিক আছে আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ কেমন লাগলো একটু জানাবেন ঠিক আছে আর অবশ্যই ফলো বাটনে ক্লিক করে না থাকলে ফলো বাটনটিতে ক্লিক করবেন দেখা হবে আবার নেক্সট কন্টেন্টে আল্লাহ হাফেজ